بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤخذهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإن ذكر تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقصود إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا لله من حمد الشاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وذنوب كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا الله تقبل وأوصل ما قرأنا في هذا المجلس من التهليل والاستغفار والصلاة والذكر وقراءة الفاتحة هادية منا وبركة منك نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قدر ربنا شيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلهم فتاة من النار وأمانا من النار وسترا من النار وعتقا من النار وفكاكا من النار وسببا لدخول الجنة اللهم يا الله تقبل أعمالهم واغفر ذنوبهم بحق سيدنا محمد أدخلهم الجنة مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين اللهم يا ميسر ولا تؤسر ويا مجمل تجمل ربي تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua terpilih Konfercap Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang, beliau sahabat Abdurrahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadisa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati beliau Raisulah BJNU Kota Semarang, Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC, dan yang saya hormati Bapak Saiful Bahri, Sekretaris BJNU Kota Semarang, dan juga yang saya hormati sahabat-sahabat calon pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku ketua terpilih Mandataris Konfercap ke-9 mengundang pada sahabat-sahabat terpilih yang sekarang datang sesuai dengan undangan saya bisa menghadiri orientasi pertama, yaitu dalam rangka ta'aruf dan juga wejangan. Kita dengarkan wejangan dari PCNU Kota Semarang yang alhamdulillah hadir. Beliau Rais Suriah PCNU Kota Semarang, Bapak Kiai Hanif Ismail. Semata-mata kita adakan orientasi ini karena yang pertama saya itu punya alasan bahwa kita di Ansor ini tidak minta jabatan, tapi kalau kita ini diamanahi maka harus siap melaksanakan. Karena kalau kita ini minta jabatan, tanggung jawab dan resikonya sangat besar. Seperti saya ini misalkan minta jabatan jadi ketua Ansor misalkan,
Kalau bukan karena dorongan dari senior-senior dan juga sahabat-sahabat semua, maka saya juga tidak mau. Karena kalau kita minta jabatan, maka resiko tanggung jawab ditanggung oleh pribadinya sendiri. Tapi kalau kita diamanahi, kemudian dengan posisi apapun dan bisa memaksimalkan tugasnya, Pak, insya Allah maka benar-benar akan menjadi keberkahan dan wasilah untuk kita semua, wasilah dalam rangka tentunya keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang tentrem, rezekinya lancar, dijauhkan dari semua bala. Amin. Maka dari itu saya mencoba diadakan orientasi pertama ini dalam rangka saya melihat komitmen dari para sahabat-sahabat. Kok ternyata orientasi pertama ini tidak hadir dan tanpa konfirmasi apapun, maka segera kita ganti. Tidak usah susah-susah. Di Ansor itu dalam rangka khidmat, maka sering saya sampaikan di Ansor itu boleh punya kepentingan, tapi kepentingan harus imbang dengan kekhidmatan. Kepentingan 50%, maka kekhidmatan harus 50%. Syukur-syukur lebih banyak kekhidmatannya daripada kepentingan yang akan dibawa. Kepentingan apa? Kepentingan itu macam-macam, bukan hanya kepentingan persoalan politik praktis, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka orientasi pertama ini saya harap nanti bisa diikuti dengan seksama, arahan-arahan dari Ro'i Syuriah, dari PCNU kita dengarkan bersama, yang mana komposisi kepengurusan Ansor yang akan datang, wakil ketua itu sejumlah 17, wakil sekretaris sejumlah 17. Wakil ketua bidang itu ada 9, korwil ada 8. Dan ada 1 wakil ketua bidang yang tahun ini kita cantumkan, kita adakan karena memang di peraturan organisasi Ansor itu disematkan, yaitu kita akan memuatkan di wakil ketua bidang kursus dan pendidikan yang saya sebut sebagai wakil ketua bidang SDM. Artinya ke depan terkait orientasi, terkait akreditasi itu nanti ada wakil ketua bidang SDM yang nanti yang akan mengawal secara khusus. Artinya ke depan yang namanya orientasi bukan semata-mata hanya selembar ataupun 10 lembar kertas. Benar-benar di bawah itu adalah berkualitas. Dan dari wakil ketua bidang SDM ini nanti seluruh pelatihan yang dilakukan oleh kaderisasi baik PKD ataupun Diklaksar, maka wakil ketua SDM harus ngerti juknis pelaksanaannya. Kalau memang dirasa dari wakil ketua SDM ini nggak perlu, maka boleh diganti dan dirembuk ulang. Dan juga di wakil ketua SDM ini ke depan akan bekerja sama dengan bidang ekonomi dan juga dengan bidang jalur Ansor. Terkait bidang ekonomi, karena kita ini di Ansor ini adalah orang-orang muda, kadang banyak yang prasejahtera. Artinya baru kemarin nikah tapi belum punya pekerjaan. Maka di wakil ketua bidang SDM ini nanti yang akan mencarikan pelatihan-pelatihan untuk para kader-kader kita yang kedepannya harus kita bantu mendistribusikan ataupun buat usaha mandiri. Karena kita punya slogan yang namanya ngaji ngader makaryo, ngader terus menerus, tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana distribusinya. Maka sesuai dengan visi misi saya yang sering saya sampaikan bahwa kita harus merambah ke ranah distribusi. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa mencarikan jaringan lewat SDM ataupun nanti akan kita kembangkan lewat bidang ekonomi. Yang nanti ke depannya SDM ini yang akan mencarikan bibit-bibit yang ke depannya dari bidang ekonomi yang bertugas untuk mencarikan lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan baru. Maka saya membantu di bidang ini karena tak rasa ini penting. Dan dari 9 ini, kalau memang malam ini datang semua, berarti bisa saya sampaikan satu persatu. Kalau masih ada yang belum datang, maka saya pending. Dan nama-namanya tetap sudah saya cantumkan dan sudah masuk. Dari itu saya mohon kepada sahabat-sahabat semua,
apapun yang kita percayakan kepada panjenengan semua, mohon untuk bisa diikuti dan ditakdimi, dan ke depan kita bisa bekerja bersama-sama. Saya sebagai ketua bukan orang yang sempurna. Saya punya banyak kesalahan, dan tentunya setelah saya banyak memberikan job description kepada jenengan semua, belum berarti jenengan tidak boleh protes kepada saya. Silakan, kalau saya ada kesalahan luruskan. Saya bukan orang sempurna, saya bukan Sayyidina Umar bin Khattab yang siap mengeluarkan pedangnya kalau memang saya ini Sayyidina Umar bin Khattab salah. Saya bukan orang yang seperti itu, tapi saya siap kalau memang saya salah, mohon diingatkan, diarahkan, bahkan tegurlah saya, karena saya hanya manusia biasa yang pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Maka kepada sahabat-sahabat semua, calon pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon kepada sahabat-sahabat yang sekarang juga ikut orientasi pertama dan ikut mendengarkan nanti kejangan dari Romo Yai Rois Surya, mohon untuk berkomitmen dan menerima apapun yang diamanahkan kepada panjenengan untuk bisa bergabung bersama dengan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Apakah sahabat-sahabat bisa menerima? Terima kasih. Sekali lagi, biarpun ini juga sebenarnya ada yang tidak tertib, pada di surat saya sampaikan, saya mohon pakai sarung dan baju putih, bukan karena saya ini Pak Jokowi, bukan. Yang kedua, saya mohon datang tepat waktu. Setiap acara saya ke depan tidak boleh acara itu lewat 15 menit. Ini kategori lewat 15 menit karena isaknya itu molor 15 menit, waktu sekarang kan mundur sekitar 15 menit. Artinya tadi mulai tak lihat molor kita 15 menit. Ke depan molor tidak boleh lebih 15 menit. Seandainya orang berapa kita mulai. Pleno pun sama, kita punya kebijakan strategis, yang lain belum datang kita mulai. Itu resiko yang datangnya telat. Kalau kita harus menunggu yang datang telat, kasihan yang datang pertama, karena mungkin dia orang sibuk yang sudah merencanakan banyak kegiatan, akhirnya mundur semua. Ini sering saya lakukan, yang pun sewu, kadang saya ini artinya banyak, setelah ini acara ini, kalau tidak kita buat seperti itu, acara ke belakang mundur semua, mengecewakan orang banyak. Saya tidak suka seperti itu, karena kasihan. Maka ke depan saya mohon kepada kita, kalau memang tidak hadir konfirmasi, mohon maaf ketua, mohon maaf siapapun, saya tidak bisa hadir. Tidak apa-apa, tidak perlu kita tunggu, seandainya kita mulai. Jadi mungkin itu karena kita pertama, jadi benar-benar kita tekankan kekompakan kita, ketawaduan kita, kedisiplinan kita, dan saling menjaga. Yang terakhir kita akan saling terbuka. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita apresiasi, beri aplaus untuk ketua pimpinan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu orientasi dan arahan dari Rois Surya Kejayan Kota Semarang untuk Romo Kiai Haji Hanif Ismail, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna sahli syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat atau saudara-saudara, atau panggilannya apa? Berarti dua sahabat. Mau bilang anak-anak pokoknya
itu kan. Ini sahabat. Semoga malam hari ini apa yang disampaikan oleh ketua, bukan ketua terpilih, ketua Tunggu SK aja, tapi udah ketua. Ini udah bukan arena pemilihan, jadi ketua PJ kita Semarang dan seluruh calon pengurus yang saya hormati. Tentunya beda cara saya menyampaikan dengan ketua tadi. Namanya ketua PJ KIP, harus semangat. Kalau saya ketua, saya sudah cukup dalam usia saya sudah masuk mbak. Dulu saya sudah 16 jadi makanya yang penting walaupun nggak bisa semangat kayak Mas Dur, tapi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah semangat sahabat-sahabat semuanya. Ansor harus kita sadari bersama adalah merupakan kader akhir dari NU. Jadi kalau kader awal ada ibu, ada IPPN, kemudian ada batalion, Ansor adalah kader akhir NU. Jadi kalau sudah selesai usia jenjang Ansor, langsung berarti menjadi NU. Baik menjadi pengurus atau tidak, yang jelas setelah Ansor maka harus NU. NU merupakan organisasi yang sangat-sangat besar, tidak hanya besar, sangat besar. Sampai pengurus NU sendiri kesulitan untuk data. Sangat besarnya. Setiap mau mendata untuk membuat KTA, selalu wajar ada hambatannya, sehingga akhirnya dengan penelitian yang betul-betul akurat atau tidak, kalau bangsa Indonesia ini disensus berjumlah 270 juta, kemudian 85-nya Muslim, maka yang NU dari 85 itu 60% lebih, ya bisa jadi ya 80% dari 85-nya itu warga Nabi. Nela percaya itu motif. Jadi warga NU itu di Indonesia saja bisa 100 juta lebih, ya. Makanya kesulitan untuk mendata warga NU. Nah, dengan besarnya organisasi NU, tentu tantangannya juga tidak kecil, besar sekali tantangannya, sehingga sampai viral katanya, kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu NU, baru Indonesia akan terpecah belah. Makanya kemarin ada yang percaya jenderal ketika NU mau muktamar, ya, itu kan boleh dikatakan hambatannya adalah pandemi, yaitu PPKM. Sampai kemudian kapan muktamar itu akan dilaksanakan? Apakah setelah PPKM atau sebelum PPKM? Nah, dari sanalah kemudian muncul diajukan, akhirnya hampir saja kemarin itu runcing, yaitu masalah diajukan kok diundurkan, karena kedua-duanya dalam rangka strategi calon yang ingin mencalonkan diri. Kalau yang satu ingin diundurkan supaya menata strateginya, yang satu minta diajukan karena merasa sudah
kemudian menjadi ajang dari orang-orang yang tidak senang dengan NU, ingin mengadu domba, ingin memecah belah NU. Sehingga kemudian ada pejabat teras datang ke salah seorang Habib, dan Habib ini bukan Habib sebangsa Habibnya Rizik, apalagi Bahar. Ini Habib yang punya betul-betul sesuatu yang bisa dipercaya oleh mereka. Datang seorang jenderal kemudian diberitahu jangan main-main dengan NU. Sekali NU pecah, Indonesia pecah. Akhirnya pulang ke Jakarta, sidang penanganan COVID itu, Satgas COVID, ya, rapat langsung PPKM. Akhirnya ada PPKM, nanti pada di kota itu sama salah seorang Habib yang memang dia punya karomah di NU, ya, dipercaya oleh mereka sehingga akhirnya PPKM jadi, sehingga menjadi lebih kuat alasan oleh orang-orang luar NU dan Indonesia berbagi. Nah, oleh karena itulah saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor, ya, bahwa kalian adalah merupakan kader akhir jenjang di dalam Nahdliyin. Oleh karena itu kalian harus paham tantangan yang akan dihadapi oleh NU terutama ke depan tidak hanya di dalam masalah bid'ah, sesat, tidak hanya sekedar syirik, tahlil itu syirik dan sebagainya. Tidak. Tantangannya adalah seperti tadi dari disinggung oleh Mas Ketua, ya, tidak hanya di bidang politik saja, tapi juga di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang macam-macam, ya. Seluruh aspek kehidupan orang Indonesia itu adalah merupakan tantangan NU. Nah, disinilah kalian sebagai kader-kader NU harus mempersiapkan diri. Apa yang harus disiapkan? Yang jelas pertama adalah konsolidasi yang betul-betul kuat, karena al-ittihad, al-quwwah fil ittihad wa dha'fu fil iftiraq. Sesuatu itu, organisasi bisa menjadi kuat karena bersatu. Kalau organisasi itu ingin hancur, lemah, maka ya pecah belah, berbeda sampai kemudian bisa menimbulkan tidak hanya konflik, ya, tetapi hanya menjadi perpecahan. Kalau sudah seperti itu, maka organisasi NU akan jadi lemah. Oleh karena itulah seluruh kader Ansor, terutama pengurusnya yang sekarang insya Allah jadi, ya, bukan calon lagi, insya Allah menjadi pengurus, ya, itu harus disadari. Termasuk pesan Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Mbah Hasyim Asy'ari di dalam mendirikan NU, ya, selalu pesannya bukan kebesaran NU, bukan, tetapi jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah ini bukan yang kemudian sekedar diterjemahkan oleh Abdullah Kiai Ahmad Siddiq, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah, dan ya ukhuwah dalam hakikatnya. Karena kita semuanya ini adalah memang kalau ingin kuat harus saling menjalin persaudaraan.
Bersaudara itu tidak hanya sekedar karena nasab, tapi bersaudara itu adalah karena sesama Bani Adam. Soal perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama itu nomor sekian. Ya. Sebab apa? Pandangan Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pandangan yang jauh. Tidak hanya sekedar tadi Ansor atau bukan Ansor. Semuanya dalam pandangan Mbah Hasyim adalah semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan satu organ yang ada di dunia ini sama dengan meremehkan yang menciptakan. Oleh karena itu harus dijaga, terutama sekali di dalam satu organisasi. Di dalam hal kita berorganisasi, ya, kalau dulu di kantor PBNU ada tulisan, tidak tahu sekarang masih atau tidak, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la Islam illa bi jamaah, kenapa semuanya, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bitawah. Bahwa Islam itu akan kuat kalau diorganisir dengan baik. Ya. Tanpa diorganisir dengan baik, ya, maka akan mudah dipecah belah. Ya. Oleh karena itu sekedar kisah, ya. Pada waktu perang Khandaq, Rasulullah itu berada di Madinah, ya, itu sudah dikepung dari berbagai koalisi orang-orang musyrik yang ingin menghancurkan kota Madinah. Lalu tiba-tiba ada salah seorang kafir mendapat hidayah dari Allah. Dia mengakui bahwa Rasulullah adalah memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk kota Madinah menghadapkan Nabi, mengaku taslim, menyerah, pokoknya ingin ikut dengan Kanjeng Nabi. Bagaimana cara Kanjeng Nabi mengorganisir pasukannya supaya tidak kalah, padahal sudah dikepung dari berbagai penjuru, sampai memerintahkan Sayyidina Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Yang tujuannya apa? Parit itu bertujuan untuk menghambat, ya, pasukan musuh untuk dengan mudah masuk ke Madinah. Paritnya tidak tanggung-tanggung, lebarnya itu 15 meter, ya, tingginya lebih dari 2 meter. Sehingga orang kalau mau naik ya agak kosong, ya. Kuda pun tidak akan bisa melompat karena 15 meter. Nah, di sini tidak hanya karena parit saja, tiba-tiba Rasulullah memerintahkan orang yang masuk Islam, kamu saya tugasi, setelah kamu Islam saya tugasi buat bagaimana caranya kamu orang-orang kafir ini menjadi lemah. Jadi siasat, dari politik itu siasat. Kalau bahasa Jawa ini ya siasat. Itu politiknya kan Nabi membuat siasat, ya. Orang ini ditugasi untuk bagaimana melemahkan musuh yang ada di sekeliling kota Madinah. Lalu dia berpikir, lalu datang ke kelompoknya yang sukunya yang dia tadi berangkat tanpa sepengetahuan, oh dia sudah Islam. Dia diberitahu semuanya, akan datang nikah. Oh, awake dhewe perang iki janjane iki opo to? Bela kono, nek sing menang kono
ya wadi ora apa-apa. Bela kono engko yo nek sing menang kono awake dhewe ora apa. Percuma serasa melu-melu wae. Satu kelompok yang lemah, semangatnya menjadi kendor. Balik terasa keluar. Datang ke sana sebagai koalisinya juga gitu, diberitahu kamu tuh gimana sih, kok mau memerangi orang sana? Itu kan teman kita tapi punya niat lain. Mereka walaupun teman kita tapi punya niat lain. Paling kalau nanti menang kita tidak dapat apa-apa. Ayo kita tidak usah aja, biar orang Mekah aja, gitu. Biar orang Mekah aja yang melawan, kita tinggalnya di sini enak-enak, nyaman-nyaman aja, nggak dimusuhi oleh Muhammad. Sehingga mundur lagi. Akhirnya semuanya bubar. Tinggal yang dari Mekah, dia nunggu situasi, ya. Ternyata tidak ada yang menyerang lebih dulu. Sampai kemudian Allah menurunkan badai, ya, badai pada Pasrung begitu hebatnya. Kemah-kemah orang-orang Mekah yang ada di balik parit itu kocak geraknya pulang. Dan jadi ada yang masuk kota Madinah. Nah, itu kita harus tahu siasat itu bagaimana. Tetap siasat itu bukan memecah belah teman seorganisasi, tetapi boleh melemahkan orang lain asal menguntungkan organisasi kita. Seringnya itu kita itu malah dipecah belah oleh orang lain, dimanfaatkan orang lain. Nah, disinilah peran yang harus kita semuanya tahu, ya. Karena ke depan itu banyak tantangannya. Maka pesan saya, pemuda Ansor harus memiliki maziyah, memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Yang keistimewaan itu tidak harus satu, karena kita memang oleh Allah sebenarnya diberi kelebihan masing-masing. Yang dia namanya bidangnya di ilmu pengetahuan, jangan nunggu profesor kalau sudah umur 65. Mumpung masih muda, kalau bisa S3 selesaikan, ya, sehingga punya gelar profesor masih muda, masih perannya masih ditunggu oleh masyarakat lebih banyak. Yang punya kelebihan di bidang ekonomi, ya, mungkin wira swasta, betul-betul ditekuni, jangan setengah-setengah, ya. Karena apa? Kalau setengah-setengah, ibaratnya pedagang masih pengecer saja, ia tidak akan tumbuh jadi saudagar, ya, tidak akan punya perusahaan yang bukan hanya CV itu, tapi grup tidak akan punya. Yang punya apa, pokoknya punya kelebihan itu dirasakan, ya. Termasuk saya punya kelebihan dukun, ya tidak apa-apa. Loh, itu kelebihan itu. Masuk bisa gue. Tidak apa, pokoknya dulu ya zaman 65 kemarin saya cerita sama Mas Dulu. Itu betul-betul yang namanya Banser itu ditakuti, tidak hanya oleh PKI, tapi oleh semua orang takut. Karena apa? Yang selalu didemonstrasikan, ya, setiap pengajian tidak hanya bareng-bareng dengan sepak bola durian, ya, itu goreng telur itu di kepala. Jadi rambutnya itu disok ininya dibakar, wajahnya itu ditaruh di atas kepala. Bisa nggak sekarang? Ini paling bukan wajib tidak. Ya, pedang, ya, dulu selalu demonstrasinya gitu, pedang dicobakan dengan bambu terus dibuat tangga naik. Jadi semua Banser yang dekat itu demonstrasinya naik tangga pedang, padahal pedangnya setajam itu bambu
dipotongkan pedang tadi, dipotongkan bambu tadi, langsung patah bambunya itu terpotong, tapi buat naik. Ya. Tidak 1-2 orang, hampir semua Banser saat itu demonstrasinya begitu, sehingga ditakuti. Ya. Ditakuti oleh PKI, ditakuti oleh Marhen, ya. Melihat gumun, ya. Gumun. Saya waktu itu ikut demonstrasi kami. Saya masih kecil, tapi sudah dianggap kami Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Itu lawannya Pemuda Rakyat saat itu. Ya, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Saya itu ikut, walaupun masih kecil itu, masih di Ibnu itu, ya berani istilahnya. Punya pengalaman, saya dibanting tentara ya, karena mau melempari rumahnya ya, yang biasa dipakai untuk pertemuan PKI, saya melempari, tiba-tiba di belakang ada tentara, saya dibanting. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi pokoknya itu punya kelebihan apa, harus betul-betul ditekuni. Jangan sampai menurut saya tidak punya apa-apa ya. Fisik ya, maksud fisik kecil, tapi punya kelebihan yang lain. Ada yang besar. Jadi jangan sampai ya nyuwun sewu, wis orang duwe ilmu, orang duwe usaha, tidak punya, tapi suwo tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ditakuti Ansor, apalagi dengan nama Banser. Oh ternyata Banser kon payu setengah lapangan itu mungkin. Ini lagi berpaso mau ini. Beda, jangan sampai. Pokoknya punya kelebihan apapun harus ditekuni, sehingga nanti insya Allah betul-betul Ansor ke depan jangankan kok diadu ya, belum diadu saja sudah disekat. Ini yang saya harapkan kan Ansor betul-betul ke depan harus seperti itu. Jadi saya kemarin juga matur maksud kalau nanti ada dikelaksar sekaligus ada gemblengan ya, nanti yang merasa saya tak kok kayaknya saya pas di dalam dunia ini, monggo ditekuni nanti sampai suwuknya juga mandi ya, itu tidak apa-apa karena ya namanya kenapa ulama-ulama dulu, saya sendiri heran ya, ulama sudah sealim gitu tapi kok ya masih mengamalkan hizib-hizib. Untuk apa? Untuk perang? Enggak. Ya mereka mengamalkan hizib itu untuk dalam rangka memperdekatkan dirinya kepada Allah dengan membaca hizib-hizibnya. Tujuannya hizib-hizib itu mereka menciptakan hizib bukan ingin perang, bukan ingin berkelahi, bukan, tetapi dalam rangka untuk makin ya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan wasilah bacaan-bacaan hizib tadi, sehingga Allah menurunkan barokahnya di dalam dirinya itu berbagai ilmu kemudian muncul di dalam dirinya, diberikan kemudahan usahanya, diberikan kemudahan menuntut ilmunya, diberikan kemudahan macam-macam ya, karena ya di dalam bahasa hadis Rasulullah SAW mantan karoni ya fa'ana ma'hu, orang yang selalu ingat padaku maka Allah akan selalu bersamanya. Nah kalau sudah disertai Allah, rahmatnya Allah menyertai kita semuanya, semua bidang yang diinginkan oleh orang tersebut sesuai dengan kodratnya, ya akan diberikan kemudahan semuanya. Oh ini apa kayaknya pasnya di bidang usaha, Allah berikan kemudahan di bidang usaha. Oh ini pasnya di bidang pendidikan, diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kalau
kalau ini pasnya di bidang organisasi, pimpinan organisasi, semuanya akan diberikan kemudahan. Makanya walaupun Ansor, walaupun bukan yang menekuni dudeng, yang menekuni perdukunan, tetapi harus tetap memiliki wirid atau hizib atau wirid yang menjadi bacaan keseharian, ya. Karena ngendikane ya Al-Habib atau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, man laisa lahu wirdun wa huwa tirdun. Apa itu? Orang yang tidak punya wirid sama dengan kerah. Man laisa lahu wirdun wa huwa tirdun. Nah, ini beberapa pesan ya yang ingin saya sampaikan. Harus konsolidasi betul-betul yang kuat, kemudian juga disiplin organisasi yang kuat. Disiplin, kalau itu memang aturan dari organisasi ada PO-nya, maka kita patuhi aturan-aturan, termasuk ya disiplin di dalam mengelola waktu. Saya dulu waktu menjadi sekretaris PBNU, ya, Pak Y. Ahmad itu ketuanya, suatu ketika datang di sebuah acara itu, tidak di Semarang, ya. Apalagi di mana, Mas Faiz, dalamnya mana? Nah, apalagi di Semarang, enggak, bukan di Semarang. Nah, suatu ketika datang di acara, karena Pak Ahmad itu terkenal disiplinnya. Undangan jam 7 kurang seperempat harus sudah datang. Ternyata di arena pertemuan itu belum ada orang. Masih ada beberapa banser yang sedang korupsi. Ditanya oleh Pak Ahmad, acaranya jam berapa? Balik ditanya oleh bansernya tadi, untuk Bapak Pak NU baru ya? Karena tak kenal ketua PBNU, dia banser ancam. Bapak NU baru ya? Ketua PBNU gitu. Maksudnya gimana? Loh, itu kan acara kan biasanya sampai 2 jam. Waduh, ini kacau. Jadi kita betul apa yang disampaikan tadi Mas Dul tadi, kita belajar disiplin, ya, mengelola waktu. Kalau memang undangan jam berapa, di jam 8 kurang seperempat harus sudah siap di rumah, sehingga jam 8 dan acara dimulai, sehingga akhirnya pun juga nanti tidak mundur, ya. Karena kalau akhirnya mundur, betul tadi yang disampaikan Mas Dul, akan merugikan orang banyak. Orang banyak mungkin sudah punya janjian, saya jam sekian di NU di Ansor, jam sekian saya nanti akan pindah ke sana. Nah, kalau ini acaranya mundur, berarti yang acara yang kedua tertunda lagi. Itu ya, masalah disiplin waktu harus betul-betul dilakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam menjaga Ansor untuk supaya ke depan Ansor betul-betul disegani, ya, maka harus ditancapkan di dalam dada kita semuanya, ya, sifat ibdan. Sifat ibdan itu apa? Maju. Jadi jangan mundur. Kalau bahasanya saya dinasima, ya, itu jangan berjalan membelakangi matahari. Kalau kita berjalan membelakangi matahari, yang kita lihat bayangan terus,
kita harus berjalan menatap matahari. Apa yang ada di depan, wes tidak perlu dilihat, ya. Sehingga kita terus maju. Ya kalau kita berjalan membelakangi matahari, bayangkan kita naik motor melihat di spion terus ya nabrak, nggak tahu apa yang di depan. Makanya ikdam maju. Nah majunya itu tetap dalam kategori tidak ngawur, ya. Ada perhitungan, maju dengan kesiapan dan perhitungan. Setelah kita menancapkan tonggak selalu maju, kita juga harus punya sifat as-sabr, kesabaran. Sebab untuk bisa mencapai sesuatu yang menjadi cita-cita kita di depan, sudah pasti ada kendalanya. Nah, menghadapi kendala ini harus dengan sabar, jangan terus membabi buta. Ibarat hambatannya itu harus dilompati, ya, sekaligus kalau 5 meter nggak mungkin tidak akan melompat. Maka cari cara yang bagaimana 5 meter itu bisa menjadi 1 meter sehingga kita bisa melompat dengan mudah. Itu berarti ada kesiapan, ada kesabaran, dan ada strategi. Jadi kita mengelola Ansor ke depan, ya. Jangan, ya, seperti kadang-kadang sebagian teman-teman di PCNU selalu melihat, wah, kalau Muhammadiyah itu kok tertib ya, apanya yang tertib? Jangan melihat Muhammadiyah, NU lebih tertib. Kalau mengatakan Muhammadiyah itu apa, asetnya banyak, NU itu lebih banyak, ya. Cuma kiainya itu belum memberikannya kepada NU, tapi namanya sudah, ya. Coba pondok-pondoknya itu namanya RMI, bro. Modalnya satu pondok berapa itu? Muhammadiyah kan semuanya atas nama Muhammadiyah. Nah, kalau NU sekolah Ma'arif, kemudian RMI, kemudian apa lagi? Tamir masjid, ya. Maka siapa yang ngomong itu ya? Ada orang luar penelitian, Pak Kiai Hasyim orang luar melihat luar biasa, Muhammadiyah itu masjidnya banyak gitu. Ada berapa kira-kira? Masa setiap kota itu masjid Muhammadiyah? At-Taqwa, bukan itu ciriannya At-Taqwa Muhammadiyah. Yang sana satu kota itu ada 10, dan masjid di kota itu ada berapa? Ada 100. Yang tidak ada tulisannya punya NU. Ya kita harus gitu. Jadi pokoknya kita harus sekali lagi, ya, wala imarata illa bil ma'ruf. Kalau sudah diorganisir dengan baik, ada pimpinannya, maka kita harus selalu sami'na wa ata'na. Apa kata pimpinan yang tadi sudah kita sepakati? Pokoknya ketua bilang begini, ya begini. Ketua bilang begitu, ya begitu. Kalau salah, dikeprok tapi dikuplok. Ya, artinya kita harus bijaksana. Ya, kalau ada kekeliruan harus kita respon dengan bijaksana. Oh, ini kurang pas. Oh, ini kurang baik. Oh, ini mestinya ke sana, kenapa ke sini? Nah, itu baru menegurnya dengan cara yang bijak. Insya Allah, ya, sekali lagi Ansor ke depan akan menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ya, sekali lagi kalau periode NU sekarang, kepengurusan PCNU sekarang itu 60%
paling ada yang 1 periode, ada yang 2 periode, setelah itu harus menjadi pengurus. Ini ketua Ansor apa pengurus Ansor? Senior, ya senior dulu pernah jadi Ansor tahun berapa? 2001, berarti memerlukan waktu 20 tahun untuk jadi NU. Ya tidak harus ya, yang pokoknya usianya 40 ke atas boleh ya, kalau perlu punya potensi saya akan ngurusi NU saja daripada Ansor, karena masih banyak yang muda-muda di Ansor. Saya tak ngurusi NU karena di NU banyak orang yang sudah sepuh-sepuh, mungkin tidak bisa begitu semangat gesit di dalam mengelola organisasi. Ya tidak apa-apa. Dari periode ke depan ya bisa jadi semuanya nanti mantan alumni Ansor. Insyaallah ya. Kalau angkatan saya aja itu sudah hampir punah. Hampir punah, apalagi yang sepuh itu Pak Ahmad mungkin sudah ada temannya, karena Pak yang sudah 86 tahun ya. Pak Arifis 80 apa ya Pak Arifis itu 83 ya, Pak Hidaroji sudah 84 ya, artinya sudah ada temannya. Kalau sudah kepala 8 itu sudah hampir tidak ada temannya. Yang masih ya betul-betul senior Ansor itu Mbak Sariun, ayahnya Pak Agus Patudin. Itu 65 sudah menjadi Ansor betul, Banser itu 65. Sampai sekarang usia sudah 89 atau berapa ya, itu Mbak Sariun itu sudah sepuh sekali. Nah, sudah ada temannya. Kalau orang-orang seperti ini maka betul-betul harus kalian siap untuk menjadi orang NU, menjadi kader NU, dan betul-betul jadi pengurus NU yang handal. Sehingga persiapannya sekarang biasanya pelatihan yang di Ansor PKD, terus PKL. Ya itu pokoknya harus secara periodik tetap harus diselenggarakan ya. Dan nanti semua kader Ansor melalui proses itu semuanya pernah ikut PKD, PKL, semuanya harus pernah dilalui, sehingga ketika dia itu sudah tidak perlu dilatih lagi, malah melatih ya. Saya kira itu Mas Tur barangkali yang saya sampaikan. Yun sewu, saya tadi nggak ngerti, tiba-tiba ada orang datang Cina ya. Saya pasti kauman bahwa berajar banyak di sini, daripada di rumah yang bagus saya bagus sini. Itu yang lain di series dibagikan, bukan di sini. Dibagikan antar garing sini. Misal saya tanya, ini halal dah? Halal dah, ada babinya. Semua nih. Simangan ini bersakti ya Ben. Ya. Lu itu kan Cina-Cina Saudi ini. Saya kira itu, mohon maaf ada yang kurang pas atau masih ada hal yang saya kira menyampaikan yang seharusnya saya mohon maafnya semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul. Cara selanjutnya yaitu ta'aruf calon pengurus pembinaan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang yang akan dipimpin oleh beliau ketua terpilih sahabat Abdul Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Pada sahabat-sahabat sampai bawah kali dijahar, kali muncul, kali rokokan. Ya terima kasih. Nanti taruhnya di mana Om? Di sini. Di sini. Dan nanti cukup memperkenalkan
nama, karena kita perkirakan jam 10 selesai. Nanti terakhir kita minta doa berkas doa sama Pak Yai Hanif. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit. Jadi nanti perkenalan, yang pertama nama, kemudian yang kedua adalah alamat, yang ketiga asal PAC, dan yang terakhir adalah profesi. Profesi mungkin wira swasta, dosen, advokat, pengusaha, dan lain sebagainya begitu. Jadi 4 itu nama, kemudian alamat, kemudian asal PAC, kemudian yang terakhir adalah profesi. Nanti bisa dimulai dari sebelah sudah urut, terus putar ulang ke belakang urut bergantian. Mungkin itu monggo silakan mulai dari sebelah kiri. Tersane Pak Yai Hanif, Rois Surya, kalian PJNU Sekretaris Pak Saiful Bahri, sama Pak Amrul Hidayat itu kenal dengan panjenengan semua seperti itu. Monggo dimulai dari dipanggil menurut posisinya. Nah, dimulai urut saja. Soalnya komisi belum selesai, kan ada yang tidak berangkat, kemudian akan kita ganti. Oke, silakan dari juga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda. Saya kelahiran Kabupaten Semarang tanggal 19 November tahun 1989. Saya asal dari PAC Semarang Selatan. Pekerjaan saya sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu. Yang terakhir itu komitmen dan kesediaan. Nah, itu. Kalian ini, saya insya Allah bersedia untuk bersama-sama sahabat-sahabat yang lain beraktif di PJ Ansor Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komarin dari PAC Tugu. Pekerjaan saya karyawan swasta untuk saya kalau diberi amanah insya Allah akan siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santoso, biasa dipanggil Santoso. Alamat saya di Beringin, Budaya Ngalian, Kota Semarang. Berasal dari bahasa Ngalian. Pekerjaan pekerjaan wira swasta. Kalau ditanya soal komitmen dan khidmat di Ansor, kalau kemudian diamanahi, insya Allah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faiz. Lahir di Semarang tanggal 26 Agustus 1976. Alamat rumah Jalan MT Haryono, Kampung Bustaman Gedong, Kecamatan Semarang Tengah.
asal PAC dari Semarang Tengah. Pekerjaan saya kepala security ikan bakar Cianjur dari tahun 2007 sampai sekarang masih diberi amanah tersebut. Komitmen saya kalau ini sebuah amanah, saya akan selalu menjaga amanah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solehan, bisa dipanggil Lehan begitu. Bukan Sole. Biasanya musuh jadi. Asal saya dari Kelurahan Kembang Arum, wilayah dari Ansor, barangkali di Semarang Barat. Aktivitas saya sebagai karyawan swasta di salah satu perbankan. Kemudian hanya tentang komitmen, tentu insya Allah dengan sepenuh hati saya berkomitmen untuk bersama-sama berkhidmat di GP Ansor cabang Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Yuki dari PAC GP Ansor Kecamatan Genuk. Alamat Jalan Kauman Raya RT 2 RW 9 Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk. Untuk pekerjaan sehari-hari, alhamdulillah berkah ngurusi Ansor hari ini bisa diberi jalan yang lebih baik, yaitu menjadi ASN sebagai guru pendidikan agama Islam yaitu di satu SD negeri di Kecamatan Genuk. Insya Allah akan berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan GP Ansor Kota Semarang ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini berprofesi sebagai advokat, dan insya Allah kalau ada perintah amanah, insya Allah siap untuk berkhidmat bareng PJ GP Ansor Kota Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dari PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang. Alamat rumah Dukuh Gedung Sari RT 4 Rawasari Tembalang. Profesi swasta, tugas di Makam Habib Toha Mbak Depok. Terima kasih. Insya Allah siap mendukung PJ GP Ansor Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal untuk seluruh sahabat dan semua yang ada di sini. Nama saya Suci Setiawan. Tempat tanggal lahir Kudus 19 September 1985. Profesi dosen di Unwahas. Insya Allah berkah. Amin. Amin. Kemudian untuk komitmen insya Allah siap berkhidmat di PJ GP Ansor Kota Semarang. Saya berasal dari PAC Ansor Tembalang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Maulana Musliman, berasal dari PAC Banyumanik. Untuk profesi saya masih menyelesaikan studi saya di Unika Sugiya Pranoto di Pasca Sarjana. Untuk kesiapannya insya Allah siap berkhidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktif Badi Setiawan, kelahiran Semarang, 3 Februari 1984. Alamat saya di Jalan Kartasari, Sukoboto, Kecamatan Banyumanik. Sehari-hari saya ngomong bocah di Yayasan SOS Desa Taruna Banyumanik. Matur nuwun sangat atas amanahnya dan insya Allah siap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Babang Jumoto, alamat Keradenan Lama, Sukorejo Gunung Pati. Bukan ngawal kan? Halo. Tes.
Gak bisa. Halo, tes. Halo. Halo.